هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اور اب تک ہماری جو ہے وہ تقریباً 25 کلاسز جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہماری کلاس ہے وہ ہے 26۔ اور قاعدہ نمبر 7 کے تحت جو ترکیب نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، وہ ہم لوگ کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر 5۔ تو دیکھتے ہیں کہ ترکیب نمبر 5 کیا ہے۔ ترکیب نمبر 5 ہے کتاب مجلد ثمین۔ اب اس کے اوپر ہم لوگ غور کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب مجلد ثمین کی ترکیب کس طرح سے کرنی ہوگی۔ تو وہی بحث ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کتاب کے اوپر کہ یہ کتاب جو ہے وہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ نکرہ، میرا سوال ہوگا کہ یہ نکرہ کیوں ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ معرف باللام ہے، نہ ہی یہ اس میں اشارہ ہے، نہ ہی یہ اس میں ضمیر ہے، نہ ہی یہ اس میں علم ہے، خاص نام بھی نہیں ہے، اس میں موصولہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ نکرہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ اس مجلدن کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ تو غور کرتے ہیں یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ بھئی یہ کسی کا نام تو نہیں ہے، تو اس میں علم بھی نہیں ہے، اس میں الف لام بھی داخل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ معرف باللام بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ اسماء اشارات میں سے ہے، نہ ہی یہ اسماء ضمائر میں سے ہے، نہ ہی یہ اسماء موصولہ میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب اس میں بھی معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اگر اس میں بھی معرفہ کی علامت اگر کوئی موجود نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بھی ہے نکرہ۔ تو اب 2 نکرہ آپ کو مل گئے، ایک جو ہے یہ کتاب النکرہ ہو گیا، اور ایک یہ مجلدن، یہ جو ہے یہ نکرہ ہو گیا۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ اس کو کتابن کو بنانا ہے موصوف اور مجلدن کو بنانا ہے صفت، لیکن ڈائریکٹ ہم اس کو صفت نہیں بنائیں گے۔ کیوں نہیں بنائیں گے؟ کیونکہ مجلدن جو ہے نا بر وزن مفعلن ہے، اور یہ جو مفعلن ہے نا یہ باب تفعیل ہے، ایک باب بہت مشہور و معروف باب ہے، باب تفعیل۔ اور باب تفعیل کا پہلا صیغہ بنتا ہے فعل، اور اس کا جو مضارع کا صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یفعل، ہے نا؟ تو اور اس کا جو اس میں فاعل بنتا ہے ثلاثی مزید فی سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فاعل بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے علامت مضارع کو ہٹانا ہے اور شروع میں میم مضموم لے کر آنا ہے، یعنی پیش والی ایک میم آپ لے کر آ جائیں گے علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد۔ جیسے یہ ہے نا، یہ یفعل ہے، اس سے ہم لوگ اگر بنا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے یہ علامت مضارع کو ہٹائیں گے اور اس کی جگہ پر ایک میم لے کر آئیں گے، اور یہ میم پیش والی میم ہوگی، تو اسی وجہ سے اس کو کہیں گے ہم یہ میم مضموم ہے۔ آخر کے ما قبل، یہ آخر ہے، یہ لام جو ہے یہ آخر ہے، اور یہ اس سے پہلے والا ہے، تو اس کو ہم لوگ کہیں گے، عین کو ہم لوگ بولیں گے یہ آخر کے ما قبل ہے۔ آخر کے ما قبل اگر کسرہ ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اگر کسرہ نہ ہو تو اس میں فاعل بنانے کے لیے ہمیں کسرہ لانا ہوگا۔ تو اب کیا کرتے ہیں ہم؟ کسرہ موجود تھا، لانے کی ضرورت نہیں، اور آخر میں پھر لام کلمے پر ہم نے کر دیا تنوین تمکن، یعنی ہم نے فعل سے جو اسم بنانے کے لیے جو علامت ہے وہ ہے تنوین کی علامت، تو یہ تنوین تمکن کہلاتا ہے، تو ہم نے اس کو اس میں فاعل بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اگر اس میں مفعول بنانا ہو تو کیسے بناتے ہیں؟ ہم بناتے ہیں
मुफ़अलुन, यानी आखिर के मा कबल यहाँ पे कसरा है ना, तो तनवीन इसमें क्या करेंगे, आखिर में तनवीन है और हम क्या करेंगे, आखिर के मा कबल जो है अगर फ़तह कर देते हैं तो ये बन जाता है मुफ़अलुन। और ये जो मुफ़अलुन है आखिर के मा कबल कसरा वाला है ना, ये है इसमें फ़ाइल का सीगा और इसी से हमने इसमें मफ़ऊल का सीगा बनाया। दोनों में फ़र्क ये है कि आखिर के यहाँ पर मा कबल कसरा है और यहाँ पर आखिर के मा कबल फ़तह है, तो ये मुफ़अलुन बन गया। और ये जो मुजल्लदुन है ना, ये मुजल्लदुन वज़न है मुफ़अलुन का, तो इसका मतलब ये जो मुजल्लदुन है ये इसमें मफ़ऊल के वज़न पर है। और अगर ये इसमें मफ़ऊल के वज़न पर है ये मुजल्लदुन, ठीक है, ये बना है जल्लदा युजल्लिदु से ना, जैसे फ़अला युफ़अलु है ना, तो जल्लदा युजल्लिदु युजल्लिदु, ठीक है। और इसका जो इसमें फ़ाइल बना वो बना मुजल्लिदुन, और इसमें मफ़ऊल बना मुजल्लदुन, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से यूँ कर देते हैं मुजल्लिदुन और ये बन गया मुजल्लादुन। अब ये जो मुजल्लदुन है ये क्या है, ये है इसमें मफ़ऊल का वज़न। और हमने कायदा नंबर 4 में ये पढ़ रखा है कि अगर किसी भी जगह पर इसमें फ़ाइल, इसमें तब्दील, सिफ़त मुशब्बा, इसमें मफ़ऊल या फिर इसमें मंसूब, अगर किसी भी जगह पर अगर ख़बर बन रहे हों या फिर अगर सिफ़त बन रहे हों तो हमने उन्हें डायरेक्ट जो है ना ही ख़बर बनाना है और ना ही हमने डायरेक्ट जो है वो सिफ़त बनाना है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम शिब जुमला बनाएंगे और शिब जुमला बनाने के लिए हम उस सीगे में मौजूद जो ज़मीर होगी उसको निकालेंगे। वो ज़मीर या तो फ़ाइल बनेगी या तो फिर नाइबुल फ़ाइल बनेगी। और हम जानते हैं कि इसमें फ़ाइल, ये कायदा नंबर 4 में हमने पढ़ा है ना, तो इसमें फ़ाइल, इसमें तब्दील और सिफ़त मुशब्बा में जो ज़मीर जो निकलेगी वो बनेगी फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल और इसमें मंसूब में वो जो ज़मीर निकलेगी वो बनेगी नाइबुल फ़ाइल। तो यहाँ पर ये जो मुजल्लदुन है ना, ये मुजल्लदुन में एक ज़मीर है हुआ और वो हुआ ज़मीर बन रही है इसका, क्योंकि ये इसमें मफ़ऊल का सीगा, तो इसमें मफ़ऊल के सीगे में जो ज़मीर मौजूद होती है उसको हम लोग बनाते हैं नाइबुल फ़ाइल। तो ये मुजल्लदुन बरवज़्न मफ़ऊलुन, सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें मफ़ऊल, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए मौसूफ़, ये किताब उनको मौसूफ़ बना रहे ना, तो राजे बसुए मौसूफ़ इसका मुजल्लदुन का ये हुआ ज़मीर बन गई नाइबुल फ़ाइल। और ये मुजल्लदुन अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर क्या बन गया, शिब जुमला, क्योंकि शिब जुमला तो हमें बनाना था। और शिब जुमला क्यों बनाना था, क्योंकि हमने इसको बनाना है सिफ़त, और सिफ़त ये बन रहा है, वैसे डायरेक्ट सिफ़त क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये इसमें मफ़ऊल का सीगा है। तो शिब जुमला बनाकर हमने बना दिया इसको सिफ़त और फिर ये मौसूफ़, ये बन गया क्या, ये वाला जो नकीरा ना ये बन गया, इसको हमने करार दे दिया कि ये है मौसूफ़, ठीक है। और ये जो मुजल्लदुन है ना, ये मुजल्लदुन, ठीक है, ये बन गया आपका क्या बन गया, ये बन गया सिफ़त। अब ये किताबुन मौसूफ़ और मुजल्लदुन सिफ़त, फिर मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर, ये वाला मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मुरक्कब तौसीफ़ी होकर बन जाएगा मुब्तदा। और अब समीनुन के ऊपर आ जाएंगे हम लोग। फिर समीनुन के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ये है फ़ईलुन का वज़न, और फ़ईलुन जो वज़न है वो कौन सा वज़न है, वो सिफ़त मुशब्बा का वज़न है। और सिफ़त मुशब्बा अगर किसी जगह पर ख़बर वाक़े हो रही हो तो हम उसे डायरेक्ट ख़बर नहीं बनाएंगे बल्कि पहले शिब जुमला बनाएंगे। तो लिहाजा हम इसमें से भी हुआ ज़मीर निकालेंगे और उस हुआ ज़मीर को अब हम ये मुब्तदा बना चुके हैं ना, तो इस मुब्तदा की तरफ लौट आएंगे और फिर हम कहेंगे समीनुन सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए मुब्तदा, इसका समीनुन का फ़ाइल। और फिर समीनुन सिफ़त मुशब्बह,
اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جائے گا؟ شبہ جملہ اسمیہ، اور پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر۔ تو مبتدا پھر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو کتاب موصوف بنے گا، مجلد صفت بنے گا، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی بن جائے گا، اور مرکب توصیفی ہو کر بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو سمین ہے یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اب اس کی پوری ترکیب کر لیتے ہیں ہم تفصیل سے۔ اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے جو اجرا تھا وہ تو ہم نے کر لیا۔ اب اس کی پوری مکمل ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے یہ کتابن جو ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ تاکہ ہمیں اسپیس جو ہے وہ اچھا مل جائے۔ کتابن موصوف، ٹھیک ہے، اور یہ جو مجلدن ہے نا اس کو ہم ڈائریکٹ تو نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، صفت نہیں بنا سکتے ڈائریکٹ، تو ہم لوگ کہیں گے مجلدن صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر موجود ہے، اور ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، ٹھیک ہے، راجع بسوئے موصوف، یعنی کتاب ان کی طرف لوٹے گی نا، راجع بسوئے موصوف، اس کا کس کا؟ مجلدن اس میں مفعول کا، اس کا نائب الفاعل، کیونکہ یہ مجلدن اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور اس میں جو ضمیر موجود ہوتی ہے وہ ضمیر بنتی ہے نائب الفاعل، تو اب یہ اس میں مفعول، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر یہ بن جائے گا کیا؟ شبہ جملہ اسمیہ، کیونکہ شبہ جملہ اسمیہ بنانے کے لیے تو اتنی محنت کی کیونکہ ہم لوگ بنائیں گے صفت، تو اس اپنے نائب الفاعل سے مل کر بن گیا کیا؟ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا جس کے لیے اتنی محنت کی ہے ہم نے، موصوف کی صفت، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ جو موصوف ہے نا، یہ کتاب موصوف اور مجلد اب بن گیا صفت، تو یہ موصوف کتاب موصوف ہے نا اور مجلد صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب توصیفی، مرکب توصیفی ہو کر کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا مبتدا کی، یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر نہیں بلکہ یہ بن جائے گا مرکب توصیفی ہو کر مبتدا۔ اچھا اب سمین کے ہم لوگ ترکیب کرتے ہیں، سمین کی کس طرح سے کریں گے؟ سمین صیغہ واحد مذکر، یہ جو سمین ہے یہ بروزن فعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے نا، صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، ٹھیک ہے، اور اس میں کون سی ضمیر ہے؟ اس میں ہوا ضمیر ہے، اس کو مینشن کر دیں گے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع
मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए मुब्तदा, यानी ये जो मौसूफ और सिफत मिलाकर मुरक्कब तौसीफ़ी बना ना, अब ये मुब्तदा बना, तो इसी की तरफ हम लोग इसको लौटाएंगे। मुस्ततर राजे बसुए मुब्तदा, इसका फ़ाइल, अब फ़ाइल बनेगा क्योंकि सिफत मुशब्बा में जो ज़मीर होती है वो बनती है फ़ाइल। तो फिर ये सिफत मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर ये अब शिब जुमला बन जाएगा। मिलकर शिब जुमला इस्मिया होकर बन गया मुब्तदा की खबर, ठीक है ना। और अब ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो कर चुके हैं मुकम्मल। मैं बता देता हूँ, हम लोग कायदा नंबर 7 के जो तहत जो तरकीब है ना, कायदा नंबर 7 के तहत जो मश्क है, तो मश्क नंबर जो 3 है उसकी हम लोग करने लगे हैं तरकीब नंबर 5। एक जुमला था हमारे पास, किताबुन मुजल्लदुन समीनुन, इसके ऊपर हमने कलाम किया। हमने कहा ये जो किताबुन है ये नकिरा है, तो इसको ऐसा करते हैं मौसूफ बना देते हैं। मुजल्लदुन ये भी नकिरा है, तो इसको हम लोग बना देते हैं सिफत, और फिर मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी बन जाएगा। और ये समीनुन को फिर हम शिब जुमला बनाकर बना देंगे खबर, और फिर इस तरह से मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा और कायदे का भी इजरा हो जाएगा, क्योंकि ये नकिरा मौसूफ़ा है। और हमने कायदा नंबर 7 में क्या पढ़ा है, अगर शुरू में नकीरा मौसूफ़ा हो और उसके बाद एक और नकीरा आए तो ये नकीरा मौसूफ़ा है, ये इसकी सिफत है, और उसके बाद एक और जो है वो नकीरा आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, नकीरा मौसूफ़ा को मुरक्कब तौसीफ़ी को मुब्तदा बनाएंगे और उसके बाद जो नकीरा आया है उसको ख़बर बनाएंगे। कैसे किया हम लोगों ने, ये किताबुन हो गया मौसूफ़, और ये जो मुजल्लदुन है ना, मुजल्लदुन सीगा वाहिद मुज़क्कर, ये मैंने बताया पूरी तफसील के साथ आपको कि ये इसमें मफ़ऊल का सीगा, और कैसे है ये मैंने आपको पूरा का पूरा मैंने आपको तफसील से बता दिया है। इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए मौसूफ़ इसकी तरफ लौट रही है, और राजे बसुए मौसूफ़ इसका इसमें मफ़ऊल का नाइबुल फ़ाइल, अब ये इसमें मफ़ऊल अपने नाइबुल फ़ाइल, ये हुआ ज़मीर अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर बन जाएगा शिब जुमला इस्मिया, और शिब जुमला इस्मिया होकर क्या बनेगा, मौसूफ़ की सिफत। और फिर ये मौसूफ़ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये पूरा का पूरा मुरक्कब तौसीफ़ी मुब्तदा। अब ये जो समीनुन है ना, ये समीनुन बरवज़न फ़ईलुन है, सिफत मुशब्बा का सीगा है, तो हम इसकी भी तरकीब करेंगे। हम कहेंगे समीनुन सीगा वाहिद मुज़क्कर सिफत मुशब्बा, और इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए मुब्तदा, यानी मुरक्कब तौसीफ़ी जो मुब्तदा बना है ना उसी की तरफ लौटा दिया। मुब्तदा इसका फ़ाइल, राजे बसुए मुब्तदा इसका फ़ाइल, और फिर सिफत मुशब्बा, ये सिफत मुशब्बा अपने फ़ाइल, सिफत मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर बन गया शिब जुमला इस्मिया, और शिब जुमला इस्मिया होकर बन गया मुब्तदा की खबर, और फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। तो उम्मीद है कि ये तरकीब नंबर 5 भी आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।